योगे योगे तवस्तरम् वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रं मोतये सखाय इन्द्रं मोतये ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्मादृचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकषन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ परमपिता परमात्मा ॐ ఓముకు వందనాలు ఓం రక్షక ఓం సర్వ ఓం ఓం సదా రక్షక సర్వదా రక్షక సత్యరక్షక నిత్యరక్షక సర్వత్ర రక్షక ఓం సర్వతః రక్షక సర్వదా రక్షక సర్వథా రక్షక శాశ్వత రక్షక పరమరక్షక జగద్రక్షక విశ్వరక్షక ఓం శాశ్వత పిత
शाश्वत माता सर्वपिता सर्वमाता विश्वपिता विश्वमाता जगत पिता जगन्माता जगदाम्बा जगज्जननी ओम जगतपति विश्वपति चित्तपति चक्षुष्पति वाक्पति दीक्षापति तपस्पति शुभस्पति आपति परापति प्रजापति सर्वभूतपति व्रतपति वास्तोष्पति ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता वेधाता शाश्वत बंधु मित्र सखा सर्वबंधु सर्वमित्र सर्वसखा परम बंधु प्रथम बंधु परम मित्र प्रथम मित्र परम सखा प्रथम सखा विश्वामित्र विश्वसखा ओम शाश्वत गुरु गुरूणां गुरु परम गुरु आदि गुरु सत्य नित्य गुरु प्रथम गुरु शाश्वत आचार्य परमाचार्य प्रथमाचार्य सर्वाचार्य ओम शाश्वत स्वामी सर्वस्वामी सत्य नित्य स्वामी ओम शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराज ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट पूर्णराट ओम शाश्वत न्यायाधीश हरियमा ओम सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा ओम ईश्वरा सर्वेश्वरा परमेश्वरा विश्वेश्वरा जगदीश्वरा ओम ईशा परेशा सर्वेशा विश्वेशा जगदीशा सर्वभूतेशा ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्म ओम सर्वव्यापक विश्वव्यापक ओम सर्वशक्तिमन् निराकारा निर्विकारा ओम न्यायकारिन् दयालु ओम अजरा अमरा अभय अनुपमा ओम नित्य पवित्रा परम पवित्रा ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भरता हरता संहर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता ओम प्रभो ओम स्वयंभू ओम शंभु ओम परिभू ओम शंभु ओम शंभवा मयो भव प्रभवा विभवा उद्भवा सुभवा ओम सर्वानुभूः ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम भूर्भुवः स्वः प्रिया प्रियाति प्रिया प्रियतमा प्राणात् प्रिया प्राणस्य प्राण प्राणाधार प्राणेश्वर प्राणपति जीवनेश्वर जीवनपति जीवनाधार ओम जन्मदाता ओम सर्व दुख विनाशक सकल क्लेश नाशक संकट मोचक समस्त अविद्या अशांति भय निराश निवारक ओम सच्चिदानंद आनंद घन स्वरूप आनंददाता आनंदकरा सुखकरा सुखदायक ओम आत्मदा बलदा ज्ञानदा सर्वदा हर्षदा वर्षोदा आयुर्दा सहोदा द्रविणोदा आयुर्दा मोक्षदा ओम ఓం 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 ఓముకు వందనాలు. ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడ చేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవ
ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, విశ్వ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సుమనార్థులారా, విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పరమాత్మ, పూర్ణాత్మ, దర్శనాభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వరారాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, అంతా కామమే, ప్రపంచమంతా కామమే, పరమాత్మే కాముడు, జీవుడు కూడా కాముడే. కామన లేకుండా ఏది జరగడం లేదు. కోరికలే, కోరడం, కోరుకుంటాం, ఇష్టపడతాం, చలిస్తాం, కావాలనుకుంటాం, దానికోసం ప్రయత్నం చేస్తాం, పొందుతాము, అనుకున్నది సాధిస్తాం, సాధించాల్సిందే. ఎందుకంటే ఇచ్చేవాడు ఉన్నాడు, తీసుకునేవాడు ఉండాలి. తీసుకునేవాడు ఉంటే ఇచ్చేవాడు కూడా ఉండాలి. కేవలం దాత మాత్రమే కాదు, ప్రతిగ్రహీత కూడా ఉండాలి. ఇచ్చేవాడు, తీసుకునేవాడు, కోరేవాడు, కోరికలు పూర్తి చేసేవాడు, కోరేవాడు కూడా కహ కావాలి. కహ ఎవరు? కహ సుఖం. కోరేవాడు ఎవడు? కహ. ఇచ్చేవాడు ఎవడు? కహ. ఇచ్చేవాడు కహ. సుఖస్వరూపుడు పరమపిత పరమాత్మ. కస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ, కస్మై ఆనంద స్వరూపాయ. పరమపిత పరమాత్మ కొరకే ఈ ఉపాసన, ఈ భక్తి, ఈ వినయం, విధేయత, ఆదేశాలు పాటించడం అంతా కూడా కస్మై ఆనంద స్వరూపుని కొరకే. ఎందుకంటే ఆనందం కావాలి. ఆనందాన్ని కోరుకుంటున్నాడు జీవుడు, జీవాత్మ. ఆనందం లేదు కాబట్టి దాని కొరకు ఈ కామనలు, ఈ కోరికలు. ఆనందం పొందడం కొరకు, ఆనందం కావాలంటే ధర్మాచరణ చేయాలి. ధర్మపూర్వక కోరికలు నెరవేరుతాయి. అభీష్టములు, ధర్మపూర్వక అభీష్టములు, కోరికలు, కామనలు నెరవేరు. అధర్మ పూర్వక కోరికలు కోరకూడదు. అప్పుడు వాడు కామ కాదు. కాముడు, కాముకులు. కాముడు అవసరం, కాముకులకు కాదు. కాముకత్వం పనికిరాదు, కామన అవసరం. ఇచ్చేవాడు దాత. రాత కూడా ఇచ్చేవాడు దాత మాత్రం కాదు. రాత సద్గుణాలను ఇచ్చేవాడు రాత. సర్వ పదార్థం ఇచ్చేవాడు, సర్వ పదార్థ ప్రదాయకుడు దాత. సర్వ ఉత్తమ గుణాలను ఇచ్చేవాడు రాత, దాత, రాత. అందుకే కోరడం అవసరం. ధర్మపూర్వక కోరికలు కోరాలి, అతిగా కోరకూడదు. పురుషార్థం బట్టి కోరుకోవాలి. అకామస్య క్రియాకాచిత్ దృశ్యతే ఇహ కరివితే ఇది యద్ధి కురుతే కించిత్ తత్తత్ కామస్య చేష్టం. ప్రతి చేష్ట కూడా కామన పూర్వక కామిస్తున్నాం. ఏదైతే కించిత్ కొంచెం కూడా చేస్తున్నదో అదంతా కూడా కామం యొక్క చేష్టితం. కాబట్టి జీవుడు కాముడే, ఇచ్చే పరమాత్మ కాముడే. ఈ విషయాల గురించి, కామన గురించి, అంతేకాకుండా రాజు, ప్రజలు
అందరూ యోగులు కావాలి. ముందు ఇవ్వాలి. ఇచ్చినప్పుడే తీసుకునే అర్హత ఉంటుంది. పొందాలంటే ఇవ్వాలి. దాత కావాలి. పరమాత్మ రాత కూడా దాత రాత. ఇదంతా అర్థం కావాలంటే విద్వాంసులు ఉండాలి, ఆచార్యులు ఉండాలి, బ్రహ్మచర్యాది ఆశ్రమాలు పాటించాలి. దానికి ఒక వ్యవస్థ ఉండాలి, రాజు ఉండాలి. రాజ్యం సరిగా ఉండాలంటే, సువ్యవస్థితంగా ఉండాలంటే అందులో విభాగాలు ఉండాలి. ధర్మ, విద్య, రాజ్య వ్యవహారం, రాజ్యసభలు, ధర్మసభలు, విద్య సభలు ఉండాలి. రాజును కూడా నడిపించే శక్తి ఈ సభలకు ఉంటుంది. ఆ సభలో అన్ని రకాల వారు ఉండాలి. బ్రహ్మచారులు, గృహస్థులు, వానప్రస్థులు, సన్యాసులు, విద్వాంసులు, యోగులు కూడా ఉండాలి. అది సమితి, అది సభ. ఇటువంటి విషయాల గురించి యజుర్వేదంలో 7వ అధ్యాయంలో చివరి మంత్రాల్లో కూడా చెప్పడం జరిగింది. చివరి మంత్రం కో అదాత్, కస్మై అదాత్. కర్మఫలాన్ని ఎవరిస్తున్నారు? కహ అదాత్. కర్మఫలాన్ని దదాతి కహ. కర్మఫలాన్ని ఎవరిస్తున్నారు? కర్మఫలాన్ని ఇచ్చే దాత. కస్మయ దాత్, ఎవరి కొరకు ఇస్తున్నారు? ఇచ్చేవాడు కామ. కామ్యతే యహ పరమేశ్వర. యోగుల ద్వారా, మునుల ద్వారా కామింపబడేవాడు, కోరదగిన వాడు పరమాత్మ. కామ కామ అదాత్, ఇస్తాడు. దదాతి కామాయ, కామయ మానాయ జీవాయ. జీవుని కొరకు ఇస్తున్నాడు. జీవుడు కూడా కామ. కాబట్టి ఇద్దరు కామ. కాముడు కామునికి ఇస్తున్నాడు. కోరదగిన వాడు పరమాత్మ, కోరేవాడు జీవాత్మ. ఇటువంటి విషయాల గురించి ఇందులో చెప్పడం జరిగింది. యజుర్వేదం 7వ అధ్యాయంలో చివరి మంత్రం. అంతా కూడా మన కోరికను పూర్తి చేసుకోవడం కొరకే. ఆ కోరిక మోక్ష కోరిక. మోక్షగామి కావాలి. మోక్షగామి, మోక్షమే కావాలి. ఈ విషయాల గురించి ఇందులో చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు 7వ అధ్యాయం, యజుర్వేదం 7వ అధ్యాయం 45వ మంత్రం నుంచి 48వ మంత్రాలు, 4 మంత్రాల గురించి ఈరోజు ఎవరు? వాణిమ్మ గారు ఓం నమస్తే గురుజీ. ప్రారంభించండి. ఓం నమస్తే. 45వ మంత్రము. రూపేణ వో రూపమభ్యాగాం తుథో వో విశ్వవేదా విభజతు. రితస్య పథా ప్రేత చంద్ర దక్షిణ వి స్వః పశ్యవ్యంతరిక్షం యతస్వ సదస్యైః. ఈ మంత్రంలో విశ్వవేదాః, సర్వమును ఎవరైతే తెలుసుకుంటాడో పరమాత్మకు అంతా తెలుసు. ఆ తెలిసిన పరమాత్మని మనము పొందాలి అని, అది పొందాలి అంటే సత్య మార్గము ద్వారాని, రితస్య పథ పొందగలము అని. ఇందులో సభాపతి, రాజు ఈ విధానము ఎట్లా ఉండాలి అనే దాని గురించి తెలియజేయడం జరిగింది. సభాపతి అయిన రాజు సభాసదులతో ఎట్లా ఉండాలి అని, తన సంతానములాగా ప్రజలను, సేనను ప్రసన్నంగా ఉంచాలి, తృప్తిపరచాలి అని. ఎప్పుడూ కూడా పక్షపాతరహితంగా ఉండాలి అని. ఎందుకంటే పరమేశ్వరుడు పక్షపాతరహితుడు కాబట్టి పరమేశ్వరుడిలాగా పక్షపాతరహితంగా ఉండాలని, ప్రజలకు న్యాయం చేయాలని, ధార్మికులైన
సభ్యజనులు ఎట్లా ఉండాలి, దానికి 3 సభలు ఉండాలని ఈ మంత్రంలో తెలియజేయబడింది. ఇందులో ఒకటి, ఆ 3 సభలలో ఒకటి రాజార్య సభ. అంటే రాజకార్యములు చేయబడాలి. ఎటువంటి అన్యాయము లేకుండా చూసుకోవాలి రాజార్య సభలో. రెండవది విద్యార్య సభ. దీని ద్వారా విద్యా ప్రసారం జరగాలి, అవిద్య నశించిపోవాలి. ఎప్పుడైతే విద్యను ప్రసారం చేస్తారో అప్పుడు అవిద్య లేకుండా పోతుంది. ధర్మార్య సభ, ధర్మం యొక్క ఉన్నతి జరగాలి, అప్పుడు అధర్మానికి హాని జరుగుతుంది. అందరూ కూడా ఆత్మ పరమాత్మ యొక్క స్వరూపాన్ని సరిగ్గా తెలుసుకోవాలి అంటే తప్పకుండా ఇవన్నీ పాటించాల్సిందే. అన్యాయ మార్గం నుండి దూరంగా ఉండి ధర్మాన్ని సేవిస్తూ సమయానుకూలంగా అన్నీ తెలుసుకొని అన్ని రకాలుగా ఆలోచించి ఏది సత్యమో ఏది అసత్యమో విచారించి చేయాలి. ఏది చేసినా కూడా ఆత్మ ఉన్నతి ప్రధానంగా పెట్టుకోవాలి. ఆ ఆత్మ ఉన్నతి ఎందుకు అంటే పరమాత్మ మోక్షం కొరకు, పరమాత్మను పొందడం కొరకే. ఈ మంత్రంలో ఇది అర్థమైంది. బ్రహ్మజ్ఞానం కోసం ప్రయత్నం చేయాలని ముఖ్యంగా ఈ మంత్రంలో చెప్పబడింది. తర్వాత 46వ మంత్రము. బ్రాహ్మణ మధ్య విధేయం పితృమంతం పైతృమత్య మృషి మార్షేయం సుధాతు దక్షిణం అస్మద్రాత దేవత్ర గచ్చత ప్రదాతార మా విశత. ఈ మంత్రంలో ఎవరు కూడా ఎప్పుడు నిరుత్సాహవంతుడు ఎప్పుడు కూడా నిరుత్సాహపడడు, ఉత్సాహవంతుడు ఎప్పుడు కూడా నిరుత్సాహపడడు అని, ఆశలో ఉన్నవాడు ఎప్పుడు నిరాశ చెందడని తెలియజేయబడింది. ఎప్పుడు పిరికివాడిలాగా, దాత ఎప్పుడు కూడా పిరికివాడిలాగా ఉండడు కూడా. దాత అంటేనే అందరికీ పంచేవాడు. అందరికీ పంచినప్పుడు సంతోషంగా, లోపల పంచే వ్యక్తికి ఎప్పుడు కూడా సంతోషంగానే ఉంటుంది. ఎందుకంటే లోపల మంచి పని చేస్తున్నాము అనే ఒక సంతోషం కూడా దాతకి ఉంటుంది. పరమాత్మ ఏ భయము లేకుండా సంతోషంగా వేద జ్ఞానాన్ని ఇచ్చాడు మానవుల కోసము. ఈ మంత్రంలో అస్మద్రాత శుభగుణాలను, సద్గుణాలను ఎవరైతే ఇస్తున్నారో, పుష్టికరమైన ధాతువులను ఎవరైతే ఇస్తున్నారో, ఇవన్నీ కూడా దేవత్ర పవిత్ర గుణ కర్మ స్వభావాలు ఉన్నవారు ఎవరైతే ఉన్నారో విద్వాంసులు, అందరికీ కూడా ఈ విద్వాంసుల యొక్క ఉపదేశాలను విని పరమాత్మ ఇచ్చిన సద్గుణాలను తెలుసుకొని పరమాత్మ యొక్క గుణాలను నింపుకొని సత్యాసత్యములను తెలుసుకొని మన లోపల నింపుకొని ఆచరించాలి అని, అప్పుడే తృప్తి ఉంటుందని, ఉత్సాహం ఉంటుందని, ఈ వేదాభ్యాసాన్ని ఎవరైతే యోగాభ్యాసాన్ని వేదాభ్యాసాన్ని చేస్తారో వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఉత్సాహంగా సంతోషంగా ఉంటారని ఈ మంత్రంలో చెప్పబడింది. ఎప్పుడూ కూడా మనిషి ఉన్నతి వైపుకే వెళ్ళాలి అని,
ఎప్పుడు ఆత్మ ఉన్నతి వైపుకి వెళ్తామంటే ఋషుల యొక్క సాహిత్యాన్ని వెళ్తామంటే ఋషుల యొక్క సాహిత్యాన్ని గ్రహించి యోగాభ్యాసము చేసినప్పుడు మాత్రమే ఉన్నత వైపుకి వెళ్ళి ఉత్సాహంగా ఉంటాము అని ఈ మంత్రం ద్వారా అర్థమైంది. ఎవరికి కూడా దాతలు ఎప్పుడూ కూడా పిసినారులు కాకుండా ఉండాలి అని కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఆ దాత ఎట్లా ఉండాలి అంటే ఇచ్చే దక్షిణ మంచి పదార్థాలను ఇవ్వాలి అని. అట్లాంటి మంచి పదార్థాలను ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఆ మంచి పదార్థాలు కూడా ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి ఇవ్వద్దు అని, యోగ్యులకు మాత్రమే ఇవ్వాలని తెలియచేశారు. అప్పుడే కీర్తిని పొందగలరు అని ఈ మంత్రం ద్వారా తెలియజేయబడింది. 47వ మంత్రము. అగ్నయిత్వా మహ్యం వరుణో దదాతు సోమృతత్వమశీయాయుర్దాత్ర ఏధి మయో మహ్యం ప్రతిగ్రహీత్రే రుద్రాయత్వా మహ్యం వరుణో దదాతు సోమృతత్వమశీయ ప్రాణోదాత్ర ఏధి వయో మహ్యం ప్రతిగ్రహీత్రే బృహస్పతయేత్వా మహ్యం వరుణో దదాతు సోమృతత్వమశీయత్వదాత్ర ఏధి మయో మహ్యం ప్రతిగ్రహీత్రే యమాయత్వా మహ్యం వరుణో దదాతు సోమృతత్వమశీయ హయోదాత్ర ఏధి వయో మహ్యం ప్రతిగ్రహీత్రే. ఈ మంత్రంలో ఆత్మ ఎప్పుడు కూడా సంతృప్తిగా ఉండాలి. సంతృప్తిగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? ఏ విద్య నేర్చుకుంటే ఆత్మ సంతృప్తిగా ఉంటుంది? దానికోసం ఎవరిని అడగాలి? సరైన జ్ఞానం ఎవరి దగ్గర ఉంటుందో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. అప్పుడు మాత్రమే సరి అయిన జ్ఞానం అందినప్పుడు మాత్రమే ఆత్మ సంతృప్తిగా ఉంటుందని, అది వేదాధ్యయనం ద్వారా, మంచి విద్వాంసుల ద్వారా, ఈశ్వరోపాసన చేసినప్పుడే సాధ్యమవుతుందని, దానికోసం తప్పకుండా గురువు వద్ద ఉండి బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటించి అగ్నిలాగా తేజస్సుగా అవ్వాలని, అట్లాంటి గురువును మనమే ఎన్నుకోవాలని చెప్పబడింది. గురువును చేరేటప్పుడు కూడా ఇష్టంగా, ప్రీతిపూర్వకంగా వెళ్ళాలి, సేవించాలి. నిరంతరం విద్యను పొంది గురువులను కూడా తృప్తిపరచాలి. మన ద్వారా గురువులు కూడా తృప్తి పడాలి అని ఈ వేదం ద్వారా ఇట్లాంటి సత్యోపదేశాలను తెలుసుకొని గురువుల ద్వారా ఆ గురువులు ఎట్లా ఉండాలి అంటే యమనియమాలు పాటించేవారు, వైరాగ్యం ఉన్న గురువులు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనము పూర్తిగా విద్యను నేర్చుకోగలమని, ఆ గురువు సాంగోపాంగంగా వేదాన్ని అధ్యయనం చేసిన వారై ఉండాలి. అట్లాంటి గురువుల దగ్గరే పూర్తి విద్యను నేర్చుకోగలము అని ఈ మంత్రం ద్వారా అర్థమైంది. మాటి మాటికి చాలాసార్లు ఈ మంత్రంలో అమృతత్వం అని వచ్చింది. ఒక దగ్గరేమో నిత్యం విద్యా విజ్ఞానం ఉండాలి అని, ఇంకొక దగ్గర ముక్తి సాధనాల కొరకు ప్రయత్నం చేయాలి అని, ఇట్లా రకరకాలుగా అమృతత్వం గురించి చెప్పబడింది. నిజమైన అమృతత్వము పరమాత్మలోనే ఉంది. ఇదంతా మనము ఈ విద్వాంసుల దగ్గర విద్య నేర్చుకోవడము, ఈశ్వరోపాసన చేయడము, బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటించడము,
ఇవన్నీ కూడా చివరికి ఆత్మతృప్తి కోసమే అని ఈ మంత్రములో చెప్పబడింది. చివరిగా 48వ మంత్రము. కోదాక్ తస్మా అదాత్ కామోదాత్ కామాయాదాత్ కామోదాత కామః ప్రతిగ్రహీత కామై తత్తే. సహజంగా మనిషి పురుషార్థం తక్కువ చేస్తారు, కోరికలను ఎక్కువ చేయడం జరుగుతుంది. పరమాత్మకు తెలుసు ఎవరి యోగ్యత ఎంతో, ఎవరికి ఏమి ఇవ్వాలో. మనం అడిగినంత మాత్రాన్ని పరమాత్మ ఏమీ ఇవ్వడు. కోరుకునేవాడు జీవాత్మ అయితే ఫలప్రదాత పరమాత్మ. మనకి ఎంత యోగ్యత ఉందో అంతే ఆ పరమాత్మ మన పురుషార్థము మన సామర్థ్యాన్ని బట్టే ఇస్తాడు అని. అయితే ఏది చేసినా కూడా అది మనస్ఫూర్తిగానే ఉండాలి, న్యాయబద్ధంగా కూడా ఉండాలి. మనము ఏ పని చేసినా కూడా మోక్షం కొరకే అని ఈ మంత్రం ద్వారా స్పష్టంగా కూడా తెలుస్తుంది. కహ అదాత్, ఎవరి అసలు ఈ కర్మఫలాలను ఇచ్చేది ఎవరు, ఎవరిస్తున్నారు? కస్మై అదాత్, ఎవరి కోసం ఇస్తున్నారు? కామ అదాత్, కామింపబడేవాడు ఎవరు? పరమాత్మ ఎవరి కోసం ఇవన్నీ ఇస్తున్నాడు అంటే ఎవరైతే కామాయ అదాత్, కోరికలు కోరుకునే వాళ్ళకి ఫలితాలను ఇస్తున్నాడు పరమాత్మ. అది కూడా యోగ్యతను బట్టి ఇస్తాడు అని. యోగులు కూడా కోరుకుంటారు. ఏం కోరుకుంటారంటే పరమాత్మను కోరుకుంటారు. ఎందుకంటే ఆయన ఇస్తాడు కాబట్టి. జీవుడు గ్రహించేవాడు, పరమాత్మ ఇచ్చేవాడు అని ఈ మంత్రంలో చెప్పబడింది. ఎప్పుడు ఇస్తాడు అంటే పరమాత్మే చెప్తున్నాడు, హే జీవ, ఇవన్నీ కూడా నీ కోసమే నేను ఇచ్చింది అని. ఎప్పుడు ఇస్తాను అని మళ్ళీ ఆయనే చెప్తున్నాడు. ఎవరైతే పరమాత్మ చెప్పిన ఆదేశాలు ఆజ్ఞలన్నీ కూడా పాటిస్తారో ఖచ్చితంగా నిశ్చితంగా వారి కోసమే అని. కాబట్టి ఏ కోరికలు కోరుకోవాలో మన ఋషులు మహర్షులు ఏమి కోరుకున్నారో, దేనికోసము వాళ్ళు ప్రయత్నం చేశారు, మనం కూడా ఆ మార్గంలో నడవాలి అని. ఎట్లాంటి కామనలు ఉండాలంటే కళ్ళు మూసినా తెరిచినా కూడా పరమాత్మ కోసమే అని. మనము ప్రతి చేష్ట కూడా పరమాత్మను పొందడానికే అని ఇది ఈ మంత్రంలో చెప్పబడింది. ఇది ఈశ్వరుని ఆజ్ఞ కూడా. విద్వాంసులు ఎవరైతే వేదాన్ని అర్థం చేసుకున్నారో, ఋషులు మహర్షులు అందరూ కూడా ఆత్మ యొక్క ఆదేశం ఏంటో తెలుసుకొని ఆ ప్రేరణను పొంది వాళ్ళు ఎట్లయితే ప్రయత్నం చేశారో మనము కూడా మన లోపల ఆత్మ యొక్క ప్రేరణను పొంది మన కర్మలన్నీ ధర్మపూర్వకంగా చేస్తూ ఆ పరమాత్మను పొందడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అని. ప్రతి మంత్రము కూడా పరమాత్మను పొందడానికి అని చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. ఓం నమస్తే గురుజీ. శుభం. మంచి ప్రయత్నం చేశారు, అభినందనాలు. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు, సందేహాలు.
అడగండి. ఏమర్థమైంది మీకు? ఏమి గ్రహించినారు? చెప్పండమ్మా. ఓం నమస్తే గురుజీ. నమస్తే అమ్మా, చెప్పండి. జీవాత్మకి ఎప్పుడు ఆనందం ఉండదు కాబట్టి పరమాత్మలోనే ఆనందం ఉంటుంది కాబట్టి వెతుక్కుంటూ ఉంటాడు. వేదంలో ఏదైతే చెప్పారో అది ఆచరించిన వాళ్ళకే పరమాత్మ ఆ ఫలితాన్ని ఇస్తాడని. వేద విద్వాంసుల దగ్గర ఉండి ఎవరైతే ఈ వేద జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు ఏ పని చేసినా పరమాత్మని తలుచుకుంటూ చేస్తారు, ఉత్సాహంగా ఉంటారు. పరమాత్మే ఈ ఫలితాలన్నిటినీ, ఎవరు ఏ కర్మ చేసినా ఫలితాలు మాత్రం పరమాత్మే ఇస్తాడని తెలిసిందే. అందుకే జీవాత్మ ఎప్పుడు ఆనందం కోసమే ఏ పని చేసినా పరమాత్మ కోసమే చేస్తాడు. అందుకనే మనము ఈ విద్వాంసులు ఎవరైతే ఉన్నారో యమనియమాలు పాటిస్తూ ఈశ్వరోపాసన చేసే విద్వాంసుల్ని ఎన్నుకొని మనం వాళ్ళ సన్నిధిలో ఉండి వాళ్ళు చెప్పినట్లు వాళ్ళ ఉపదేశాలను ఆచరిస్తూ మనం ఏ కర్మ చేసినా పరమాత్మనే దృష్టిలో పెట్టుకొని చేస్తూ వాళ్ళతోటి ప్రయాణం చేస్తే మనం గమ్యం చేరుకుంటాము అన్నది తెలిసింది. నేను కూడా అలాగే విద్వాంసుని ఎన్నుకొని విద్వాంసుల ఆ గురువు గారి సన్నిధిలో ఉండి ఈశ్వరోపాసన చేసుకుంటూ శుశ్రూష చేసుకుంటూ పరమాత్మని చేరాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. అప్పుడే నేను గమ్యం చేరగలను అనుకుని అందుకే ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నాను. ఎవరికి పరమాత్మ ఇస్తాడంటే ఈ ఫలితాలని పరమాత్మ చెప్పింది ఆచరించిన వాళ్ళకే ఈ ఫలితాలు. అందుకని నేను కూడా ఆ పరమాత్మ ఆదేశాలను గురువు ద్వారా ఆ ఉపదేశాలను వింటూ గమ్యం చేరుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. ఈ మంత్రాల సారం అదే పరమాత్మని గురించి, పరమాత్మని ఎట్లా చేయాలి, జీవుడికి ఆనందం అంతా పరమాత్మ దగ్గరే ఉంది అని తెలుసుకొని ఏ కర్మ చేసినా పరమాత్మ కోసమే చేస్తున్నాను అని ఆ కర్మ చేసుకుంటూ సత్కర్మలు చేయాలి, నిష్కామ కర్మలు చేయాలి. పరమాత్మని చేయాలి నిష్కామంగా. అప్పుడే ఈ ఈశ్వరోపాసన ప్రతిరోజు ప్రతి క్షణం ఇక పరమాత్మలోని లీనమై ఉండి ఆ పరమాత్మ ఆదేశాలను పాటిస్తూ
గురు సన్నిధిలో ఉండి ఈ పరమాత్మని చేరుకోవాలి. గురువు గారి ఉపదేశాలు వింటూ ఆచరిస్తూ పరమాత్మని చేరుకోవాలని నేను సంకల్పం. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం శుభం. ఇంకెవరైనా ప్రశ్నలు ఓం నమస్తే గురూజీ. చెప్పండి. ఈ వాణమ్మ గారు చెప్పినటువంటి ఈ 4 మంత్రముల ద్వారా నేను గ్రహించినటువంటిది ఏమిటంటే, పరమాత్మ యొక్క ప్రేరణని, ఉత్సాహమును అర్థం చేసుకుని వేద విద్యను అభ్యసించిన వాడు, బ్రహ్మజ్ఞానం పొందినవాడు యోగి అవుతాడు. యోగి బీరువుడు కాడు, అతను శుభవుడు. శుభగుణాలను పరమాత్మ ప్రోత్సాహాన్ని యోగి మాత్రమే పొందగలడు అనేటువంటిది నేను అర్థం చేసుకున్న గురించి. వేదాభ్యాసం వలన వివేక జ్ఞానం పొందుతాము, విశిక్షణ జ్ఞానాన్ని పొందుతాము, బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందుతాము. యోగాభ్యాసం వలన పరమపిత పరమాత్మనే పొందుతాము అనేటువంటి విషయం ఈ 48 మంత్రముల వరకు ఉన్నటువంటి 46 మంత్రుల వరకు ఉన్నటువంటి సారాంశం అని నేను గ్రహించాను గురించి. మనం నిత్యము ఈశ్వరోపాసన చేయాలి. ఆత్మ సంతృప్తి లేకపోతే భగవంతుడు పొందడానికి మనం అర్హులం కాము. కనుక ఆత్మ ఎప్పుడు కూడా శుద్ధంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే భగవంతుడు శుద్ధుడు, పవిత్రుడు. మనము ఆయన పొందాలంటే, ఆయన కోరుకోవడానికి యోగ్య సంపాదించాలంటే మనము అలాంటి గుణాలే కలిగి ఉండాలి. పరమాత్మ గుణాలను కొన్నైనా మనలో నింపుకొని ఈశ్వరోపాసన చేస్తే ఫలితం వస్తుంది, ఫలితం ఉంటుంది అనేటువంటిది నేను ఈ మంత్రం ద్వారా తీసుకున్నాను. కర్మలు చేసేది మనం, అంటే జీవులం, ఆత్మలో. కానీ కర్మఫలం ఇచ్చేది కర్మఫలదాత అయినటువంటి పరమపిత పరమాత్మయే. కనుక మనం ఏమి చేసినా మనకి ఎంత ఇవ్వాలో అనేటువంటిది పరమాత్మకు తెలుసు. కనుక మనము జాగ్రత్త వహించి కుకర్మలు చేయకుండా సుఖామనలు కలిగి మనము కర్మలు ఆచరించాలి, ధర్మకర్మలు, శుభకర్మలు ఆచరించాలి అనేటువంటి విషయం నేను గ్రహించాను గురూజీ. ఓం నమస్తే గురూజీ. ఓం శుభం. ఓం. ఇంకెవరైనా ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. వారు చెప్పేటువంటి 4 మంత్రాల్లో ఉండేటువంటి విషయాన్ని, నేను గ్రహించిన విషయాన్ని తమకు విన్నవించుకుంటున్నాను. ఎవరైతే సత్యము, న్యాయము, ధర్మముగా ఉంటూ భగవంతుని యొక్క ఆదేశాలు అనుసరిస్తూ వేద విహిత కర్మలు చేస్తూ యోగాభ్యాసము, వేద స్వాధ్యాయం ఎవరైతే చేస్తారో వారికి భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం పూర్తిగా ఉంటుంది. లేకపోతే భగవంతుని అనుగ్రహం లేకపోతే మన జీవనం సాగదనేటువంటి విషయాన్ని గ్రహించాను గురూజీ. అలాగే ఎవరైతే సత్కర్మలు చేస్తారో భగవంతుడిలో ఉండేటువంటి గుణాలు ఆపాదించుకొని మనం ఎలాగైతే పరోపకార బుద్ధితో సత్యంగా, న్యాయంగా, ధర్మంగా ఉంటామో అప్పుడే మనకి భగవంతుని యొక్క కరుణ అనేటువంటిది మనపై ఉంటుంది, లభిస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఆ మంత్రాల ద్వారా నేను గ్రహించాను. అదేవిధంగా మనం మంచి కర్మలు చేస్తూ ఆ భగవంతుడి దృష్టిలోకి వెళ్ళినట్లయితే నిరంతరం ఈశ్వరోపాసన చేస్తూ మన జీవితాన్ని సఫలం చేసుకుంటేనే కానీ భగవంతుడి దర్శనం దొరకదు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ నేను గ్రహించాను గురించి. అదేవిధంగా మనం చేసేటువంటి కర్మలకు, మంచి కర్మల, చెడు కర్మలు, ఏ కర్మలు చేస్తున్నామో ఆ కర్మలు భగవంతుడు చూస్తూనే ఉన్నాడు. నిరంతరం ఆయన దృష్టిలో మనం ఉంటాము. ఏ కర్మ చేసినప్పుడు కూడా ఆ కర్మకు తగ్గట్టుగా ఫలితం న్యాయకారి కాబట్టి అతను పక్షపాతరహితంగా ఫలితాన్ని ప్రసాదిస్తూ ఉంటాడు నిరంతరము కూడా అని చెప్పేటువంటి విషయాన్ని నేను గ్రహించాను గురూజీ. అదేవిధంగా నేను కూడా మరి ఆ భగవంతుని యొక్క ఆదేశం ప్రకారంగా మరి ఎంతో కొంత ప్రయత్నమైనటువంటి చేయడానికి నేను సంకల్పం చేసుకుంటున్నాను గురూజీ. అదే మార్గంలో, వేద మార్గంలో ప్రయాణం చేస్తానని చెప్పేసి మీకు మనవి చేసుకుంటున్నాను గురూజీ. ఓం నమస్తే గురూజీ. శుభం. ఓం. నమస్తే గురుజీ.
మోక్షాన్ని పొందాలనుకునేవారు ఎవరైనా సరే ప్రసన్నతగా, పక్షపాతరహితంగా ధర్మాధర్మాలని, సత్యాసత్యాలని విడదీసే జ్ఞానం కలిగి వేదాన్ని తెలుసుకొని వేదాన్ని తెలుసుకున్నప్పుడే ఇవన్నీ కూడా ప్రాప్తిస్తాయి. ఆ వేదాన్ని అనుసరించిన ఋషుల మార్గంలో నడవడం వలన సద్గుణాలు ప్రాప్తింప చేసుకొని యోగైశ్వర్యం పురుషార్థం ద్వారా యోగైశ్వర్యాన్ని పొందుతూ గుణకర స్వభావాలకు అనుగుణంగా పరమాత్మ యొక్క గుణకర స్వభావం అనుగుణంగా ఎవరైతే నడుచుకుంటారో వారే మోక్షాన్ని పొందగలరనే విషయాన్ని ఈ మంత్రాల ద్వారా అర్థమైంది గురుజీ. రెండోది ఏంటంటే దాత ఇక్కడ ఎవరిస్తున్నారు, ఎవరు తీసుకుంటున్నారు, ఇచ్చే పరమాత్మ ఎందుకోసం ఇస్తున్నారు అనే విషయంకు అయితే ఇచ్చేవాడు పరమాత్మ, తీసుకునేవాడు జీవుడు. ఎందుకోసం ఇస్తున్నారంటే మోక్షం కోసం ఇస్తున్నారు. కానీ జీవులైన మానవులు ఏం చేస్తున్నారంటే నేను దాతను, నేనే యజమాని సృష్టింతటికి, ఈ పదార్థాలని నావే, నేనే దానం చేస్తున్నాననే మధ్యవర్తిత్వం ఎప్పుడైతే జీవుడు అహంకారంతో నేను చేస్తున్నాను అనే భావంతో ఎప్పుడైతే చేస్తున్నాడో ఆ వ్యక్తి బంధంలో పడతారు, కానీ మోక్షం వైపు వెళ్లకుండా మోక్షం వైపు వెళ్ళలేడు. రెండోది ఇది అనేది ఈ మధ్యవర్తిత్వం చేసి నేను యజమాని అనుకోవడం వల్ల ఇదంతా వచ్చిందని అర్థమైంది. నిజమైన దాత ఆయనే, తీసుకునే వాళ్ళు మనమే. భోగపార్కు వాళ్ళ కోసం ఇచ్చాడు తప్ప కేవలం నేనే యజమాని అనుకుని దానం చేయడం అన్నటువంటిది సత్యం కాదనే విషయాన్ని ఈ మంత్రం ద్వారా అర్థమవుతుంది గురూజీ. ఇది ఎవరైనా నేను ఇస్తున్నానని అనే మాట అనేటప్పుడు నువ్వు ఇవ్వడం కాదు, పరమాత్మ ఇస్తున్నాడు అని చెప్పడానికి ఈ మంత్రం ప్రమాణంగా అర్థమైనట్టు నాకు అనిపిస్తుంది గురూజీ. ఆ రకంగా మంచి మార్గంలో నడుస్తూ యోగాభ్యాసం చేస్తూ పరమాత్మ పొందడానికి కొద్దిగా ప్రయత్నం చేస్తాను గురూజీ. ఓం నమస్తేజీ. కొద్ది కాదు, పూర్ణంగా చేయండి. సమర్పణం పూర్ణ పురుషార్థం అవసరం. ఇంకెవరైనా ఏమైనా సూచనలు ఉన్నాయా? ఈరోజు యజుర్వేదం 7వ అధ్యాయం 48 మంత్రాల్లో ఉన్నటువంటి సారాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకుందాం. రేపు పూర్తిగా 7వ అధ్యాయం యొక్క పూర్తి సారం, 7వ అధ్యాయానికి 6వ అధ్యాయానికి సంబంధం, 6వ అధ్యాయానికి మళ్ళీ 5వ అధ్యాయం 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1 ప్రారంభం మంత్రం నిషేత్వోర్జేత్వ వాయువస్థ. ఆ మంత్రానికి 2వ మంత్రానికి సంబంధం, ఈ విధంగా సంబంధం ఉంది. ఇది ఒక గొలుసు మహర్షి రాయడం జరిగింది. ఒక అధ్యాయానికి దానికంటే ముందున్న అధ్యాయానికి సంబంధం. ఇది జీవనానికి ఒక క్రమం ఉంటుంది, ఒక సంబంధం ఉంటుంది. జీవితం కూడా ఒక గొలుసు, అది అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ గొలుసు మోక్షం వరకు సంబంధం ఉంటుంది. ఇక్కడ ముంచేద్దాం. ఇప్పుడు ఆత్మ నివేదన ఎవరైనా సిద్ధం ఉంటే ప్రయత్నం చేయండి. ఓం నమస్తే గురుజీ. నా పేరు సువర్ణవాణి. హే పరమపిత పరమాత్మ, నీవు పరమ నియంతవు. అందుకే ఈ సృష్టి అంతా కూడా నియమపూర్వకంగా నడుస్తూ ఉంది. నిన్ను అర్థం చేసుకోవడము చాలా సులభము అనిపిస్తుంది, చాలా కష్టము అని కూడా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే తెలిసింది చాలా తక్కువ, తెలుసుకోవాల్సింది ఎంతో ఉంది అని.
ప్రతిరోజు కూడా ఈ వేద మంత్రాలను వింటుంటే అర్థమవుతుంది. ఎవరైతే నిన్ను పొందాలి అనుకున్నారో ఋషులు మహర్షులు దేనికోసం ప్రయత్నం చేశారు, దేనికోసం వాళ్ళు జీవితాన్ని త్యాగం చేశారు, ఆ మార్గంలోనే వెళ్ళి నీ యొక్క విజ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటూ నీ నియంతృత్వం ఏంటో అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. హే పరమపిత పరమాత్మ, ఇప్పటి వరకు ఆత్మను ఎట్లా ఉన్నతి చేసుకోవాలో, ఎందుకు చేసుకోవాలో తెలియదు. అది ఇప్పుడిప్పుడే అర్థమవుతుంది. ఆత్మ ఉన్నతి పొందితే కానీ నిన్ను చేరుకోలేము అని. దానికోసము సత్య మార్గంలో సత్యాన్ని ఆచరించి ఆత్మలో అవిద్యను లేకుండా చేసుకొని నిన్ను పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. నా లోపల ఎప్పుడు కూడా నిరుత్సాహం రానివ్వకుండా ఉత్సాహాన్ని పెంచుకుంటూ నీవిచ్చిన వేద జ్ఞానాన్ని నిరంతరము గురువుల ద్వారా వింటూ లోపల ఉత్సాహాన్ని పెంచుకొని ఏ భయము లేకుండా సంతోషంగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేసి యోగాభ్యాసం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను తండ్రి. ఎందుకంటే సంతోషమే సగం బలం అన్నారు. సంతోషంగా ఉన్నప్పుడే ఏదైనా అర్థమవుతుంది. ఏది పొందాలన్న లోపల ఉత్సాహం ఉండాలి. ఉత్సాహం కావాలంటే ప్రయత్నం చేయాలి. అది ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుంది అంటే విద్వాంసులు సేవించినప్పుడు మాత్రమే. వారు చెప్పే విద్యను పూర్తిగా అర్థం చేసుకొని గ్రహించినప్పుడు మాత్రమే సాధ్యమవుతుందని అర్థమవుతుంది. అనంత గుణాలు ఉన్నాయి నీ లోపల పిత పరమాత్మ. ఏ ఒక్క గుణాన్ని నా లోపల నింపుకున్నా కూడా నేను ఉన్నతి వైపే నడుస్తాను. అప్పుడే లోపల ఉత్సాహాన్ని నింపుకోగలుగుతాను. వేద విధులు కావాలి అంటే తప్పకుండా నీ గుణాలను నింపుకోవాల్సి, నీ సాంగత్యము చేయాల్సిందే. ఎవరి దగ్గర అయితే ఏ గురువుల దగ్గర నీ గుణాలను నింపే ఉత్సాహం ఉంటుందో అట్లాంటి గురువులను చేరినప్పుడు మాత్రమే నా లోపల కూడా ఉత్సాహాన్ని నింపుకోగలుగుతాను. సత్యోపదేశకులైన గురువుల్ని చేరుకోవాలి.
అవన్నీ ఇచ్చే దాతవు నీవే తండ్రి. నేను ఎంత ప్రయత్నం చేసి నీ పవిత్రమైన గుణాలను నా లోపల నింపుకుంటగలిగితే అంత ఉత్సాహముగా నేను ఉండగలుగుతాను తండ్రి. నా ప్రయత్నం అంతా కూడా ఆత్మతో సంతృప్తి కావడం కోసం. నిన్ను పొందాలి అంటే ఆత్మ సంతృప్తి పొందాల్సిందే. దానికోసం సరి అయిన జ్ఞానవంతులైన గురువుల్ని పొంది గమ్యాన్ని చేర్చే గురువుల్ని దగ్గరికి చేరి నిన్ను పొందడానికి తప్పకుండా ప్రయత్నం చేస్తాను. దానికోసం నిరంతరం నా సాధన పురుషార్థము అన్నీ నిన్ను పొందడానికి. ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది నేను చేసే పురుషార్థం ఎంత, నా కోరిక ఎంత, ఇంకెంత పురుషార్థం చేయాలి. అసలు కోరుకోకుండానే ఇచ్చే ప్రదాతవు నువ్వు. నేను కోరుకోవాల్సిన అవసరమే లేదని కూడా అర్థమవుతుంది. పరమపిత పరమాత్మ నా యోగ్యతను బట్టి నీవే, నా పురుషార్థాన్ని బట్టి, నా యోగ్యతను బట్టి, నా సామర్థ్యాన్ని బట్టి నీవే ఫలాలను ఇస్తావు తండ్రి. నేను చేసే ప్రతి కర్మ కూడా న్యాయపూర్వకంగా చేసినప్పుడు నీవు న్యాయప్రదాతవు కాబట్టి తప్పకుండా న్యాయపూర్వకంగానే ఫలితాన్ని ఇస్తావు తండ్రి. నేను చేసే ప్రతి చేష్ట కూడా నిన్ను పొందడానికి అవ్వాలి. ప్రతి క్షణం ప్రతి నిమిషం నీ గమ్యాన్ని చేరుకోవడానికి అయి ఉండాలి అని కోరుకుంటున్నాను తండ్రి. తప్పకుండా నీ ఆజ్ఞ ఏమిటో వేదం ద్వారా ఏమి తెలియజేశావో, ఏమి ఆజ్ఞాపించావో అవన్నీ కూడా మెల్లమెల్లగా ఒక్కొక్కటి తెలుసుకొని ఆచరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఆత్మ యొక్క ప్రేరణను తీసుకుంటూ గమనిస్తూ అట్లాంటి కర్మలే చేస్తూ నేను చేరుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను తండ్రి. చివరికి ఆత్మ ప్రేరణ నేను చేరుస్తుంది. నా ఆత్మలో ప్రేరణ నేను గమనించి తప్పకుండా నిన్ను పొందుతాను తండ్రి. ఈ జన్మ నిన్ను పొందడానికి వచ్చింది, ఇచ్చావు నీవు. ఏ పరమపిత పరమాత్మ నీకు శతకోటి వందనాలు తండ్రి. ఓం 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 ఓం. నమస్తే గురుజీ. ఓం శుభం. తప్పకుండా పరమపిత పరమాత్మ న్యాయం చేస్తూనే ఉంటారు. న్యాయపూర్వకంగానే కర్మ ఫలం ఇస్తూనే ఉంటారు. సాధించాలి ఈ జన్మలోనే పూర్ణ పురుషార్థం. కళ్ళు మూసుకోండి. కూర్చున్న స్థితి మార్చుకోండి.
నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారు ఉంచుకోండి. శరీరాన్ని శిథిలం చేసుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం. ఓం పరమపిత పరమా, నాలో ఉన్న మంచితనం నాదే అనుకున్నాను ప్రభు. నాలో ఉన్నటువంటి మంచి గుణాలు నాదే అనుకున్నాను. అది నా గొప్పతనం అనుకున్నాను. నా కోరికలను నేనే నెరవేర్చుకుంటున్నాను. ఇది నా గొప్పతనం, ఇది నా బలం, ఇదంతా నాదే. ఈ గుణాలు, ఈ శక్తి, సామర్థ్యాలు, బలము, విద్య, విజ్ఞానం, ఈ ఆచరణ, ఈ సదాచరణ అంతా నాదే, అంతా నాదే అనుకున్నాను. నిజానికి ఈ గుణాలు, ఈ మంచి గుణాలు, నాలో ఉన్న మంచి గుణాలు కూడా అవి నీవేనని ఇప్పుడిప్పుడు అర్థమవుతుంది ప్రభు. అవి నీవిచ్చినవే, నీవే రాతవు. దివ్య గుణాలను, ఉత్తమ గుణాలను నాకు ఒసగినది నీవే ప్రభు. నా గుణాలే అనుకున్నాను. నాలో ఉన్న మంచి గుణాలు కూడా నావి కావు, నీవిచ్చినవే. నీవే రాతవు. నా వద్ద ఉన్నటువంటి పదార్థాలు, ధనము, భూమి, వాహనము, సాధన, సంపత్తి, ఐశ్వర్యము అంతా నాదే అనుకున్నాను. నా పురుషార్థమే, నా ప్రయత్నమే, నా శ్రమే, నా కష్టార్జితం అనుకున్నాను. అది కూడా నాది కాదు. ఈ సాధనాలను ఇచ్చినది తమరే ప్రభు. సాధనాలను ఇచ్చినటువంటి దాతవు నీవే ప్రభు. ఇస్తూనే ఉన్నావు, ఇస్తూనే ఉంటావు. అది తమరి స్వభావం. ఇవ్వడమే, గుణాలను ఇవ్వడమే, ధనాలను ఇవ్వడమే, బలాలను, విద్య, విజ్ఞానాలను అన్నీ తమరివే. ఇక నావేమి? నాలో ఉన్న విద్య, విజ్ఞానం, బుద్ధి, బలము, శక్తి, సామర్థ్యాలు, నైపుణ్యాలు ఏవి నావి కావు. అన్నీ నీవే. అంతా నీదే ప్రభు. రకరకాల వ్యవస్థలు, ఈ రాజు, సేనాపతి, ప్రజలు, రకరకాల శాఖలు, సభలు, సమితులు ఎంత నీవే ఇస్తున్నావు. మా కొరకే, నా కొరకే, మా కొరకే, నా కొరకే, జీవుల కొరకే, జీవాత్మల కొరకే ఇస్తున్నది తమరే, గ్రహిస్తున్నది మేమే. మేము చేసినటువంటి కర్మలకు ఫలితంగా తమరే కర్మ ఫలాన్ని ఇస్తున్నారు. న్యాయపూర్వకంగా, ఏ పక్షపాతం లేకుండా ఇస్తూనే ఉన్నారు. ఇచ్చే దాత. అలాగే గుణాలను, విద్య, విజ్ఞానాలను కూడా ఇచ్చే రాత, దాత, రాత. అసలు రాజు తమరే, చక్రవర్తి తమరే. తమరే నియంత, తమరే నియామకులు. సృష్టి అయినా, స్థితి అయినా, ప్రళయమైన అన్నింటికర్త తమరే. సృష్టికర్త, స్థితికర్త, ప్రళయకర్త, నిర్మాణం, నిర్వహణం, నిర్మూలనం అంతా తమరే చేస్తున్నారు. మేము భోగిస్తున్నాము, అనుభవిస్తున్నాము. ఆత్మలు అనుభవించడం కొరకే ఈ జగన్ నిర్మాణం
తమరే చేస్తున్నారు. అణువు గాని పరమాణువు గాని ఏది మా చేతుల్లో లేదు ప్రభు. అన్నీ తమరి ఆధీనంలోనే ఉన్నాయి. అందుకే తమరే నియంత, తమరే నిర్వాహకులు, అంతా తమరే. అనుభవిస్తున్నాం కానీ అతిగా ఆశిస్తున్నాం. పురుషార్థం చేయకుండా అతి కామన చేస్తున్నాం, అతిగా కోరుకుంటున్నాం. ఏది కోరకుండా, ఏ పురుషార్థం చేయకుండా, ఏ ప్రయత్నం చేయకుండా ఏది లభించదు. కనురెప్పలు మూయడం కానీ, తెరవడం కానీ, కాళ్ళు చేతులు ఆడించడం కానీ, చూడడం, వినడం, చేయడం, నడవడం, కూర్చోవడం, ఇదంతా కామనయే. అసలు కామన ధర్మాన్ని ఆచరించాలి, పాటించాలి. ఆ అభీష్టము నెరవేరాలి. ఈ లోకంలో జీవించాలంటే, జీవిస్తూ సత్యాసత్యాలను తెలుసుకోవాలంటే, ధర్మాన్ని అర్థం చేసుకుని ధర్మాన్ని పాటించడమే. ఇదే కామన, ఈ సత్కామన, శుభకామన తప్పకుండా నెరవేరుస్తున్నారు ప్రభు. అధర్మపూర్వక కామనను కోరుకోకూడదు. అది కామన కాదు, అది కామన. చెడు కోరికలు కోరకూడదు. వేదం ద్వారా తమరు బోధిస్తున్నారు, ఆదేశిస్తున్నారు. తమరు ఆదేశాలు పాటిస్తేనే ఈ మానవ జన్మలో ఆత్మ కోరుకునే కామన అది పూర్తవుతుంది. మానవ జన్మలో మాత్రమే, ఈ మానవ దేహంతో మాత్రమే ఆత్మ కామన పూర్ణమవుతుంది. తమరిని చేరుకోవడానికి, తమరి సన్నిధిలో ఉండడం కొరకే ఈ కామన. అసలైన కామన మోక్ష కామన. అందుకే ధర్మాన్ని ఆచరిస్తున్నాం. తమరు చెప్పినట్టు చేయడమే ధర్మాచరణ. అందుకే వేదాధ్యయనం చేస్తున్నాం. ఋషుల మహర్షుల యొక్క పరంపరలో, వారి మార్గదర్శనంలో పిత తప్పకుండా తరిస్తాం, పూర్ణ పురుషార్థం చేస్తాం, దాటుతాం, ఈ దుఃఖ సాగరాన్ని దాటుతాం, తమరి ఆనంద సాగరాన్ని చేరుతాం, తప్పకుండా చేరుతాం. ఈ జన్మలోనే దాని కొరకు ఇప్పుడే ప్రారంభిస్తున్నాం. పురుషార్థం చేయడానికి ఉపక్రమిస్తున్నాం. ఈ క్షణమే, ఈ దినమే, ఇప్పుడే. సద్య సిద్ధిర్భవేన్న, అందరికీ సిద్ధించాలి. ధర్మ అర్థ కామ మోక్షాలన్నీ కూడా సిద్ధించాలి ప్రభు. ఇవే పురుషార్థాలు. మా యొక్క ప్రయోజనం, పురుషుని యొక్క ప్రయోజనం ఇదే. తమ యొక్క జప ఉపాసన అది కర్మణ. జపోపాసన మొదలగు కర్మల ద్వారా ధర్మ అర్థ కామ మోక్షాలను సిద్ధింపజేసుకొని తరిస్తాం. ఈ జన్మలోని, ఈ దేహంతోనే. ఇప్పుడే సంకల్పం తీసుకుంటున్నాం. ఇదంతా తమరి కృపయే, భగవత్కృపయ అనేన, తమరి కృప చేతనే. ఏ పిత, హే దయానిధి, ఏ కరుణాసాగర, తమరి కరుణ తప్పకుండా ఉంటుంది. కరుణిస్తారు, అనుగ్రహిస్తారు తప్పకుండా. తమరి మాటలు విన్నప్పుడు తప్పకుండా కరుణిస్తారు. లేదంటే శిక్షిస్తారు, శిక్షణ ఇస్తారు. శిక్షిస్తూ ప్రశిక్షణ ఇస్తారు, నేర్పిస్తారు. ఎలాగైనా తమరు దయాలువే. దండిస్తారు, రక్షిస్తారు, శిక్షిస్తారు. అందుకే తమరే కావాలి ప్రభు. తమరి సన్నిధిలోనే ఉండాలి, తమరి నీడలో ఉండాలి, ఒడిలో ఉండాలి ప్రభు. ఈ కామన తప్పకుండా నెరవేరుతుంది ప్రభు.
అందరి కోసం ఈ కామన, ఈ ప్రార్థన, ఈ యాచన. ఓం 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 ఓం. తమరికి వందనాలు, కృతజ్ఞతలు, ప్రణామాలు ప్రభు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు అందరికీ వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తాం. కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు ప్రజ్ఞాచక్షు దండి స్వామి వ్యాకరణ సూర్య విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు, ప్రణామాలు. బంధువులారా, సాధకులారా, పూర్ణ పురుషార్థం చేసి ఈ జన్మలోనే తరించే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇది నిజమైన కామన. ఈ కామన తప్పకుండా పూర్ణమవుతుంది. ఓం శన్నో దేవిరభీష్టయ ఆపో భవంతు పీతయే శంయోరభిస్రవంతు అభిస్రవంతు పీతయే మోక్షం కొరకు, మోక్షానందం కొరకు, అభీష్టములు, మంచి ధర్మపూర్వక కోరికలు నెరవేరాలని కోరుకుంటూ మీ అందరికీ వందనాలు, అభినందనాలు, పరంపిత పరమాత్మ శుభాశీస్సులు. ఓం శం శుభం. కళ్ళు మూసుకొని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. శ్వాస, దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం. శ్రద్ధతో, భక్తితో, భావనతో, కామనతో, శుభకామన శ్వాస నింపండి. ఓ శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం సర్వేభ్యో నమో నమః. శుభం. ధన్యవాదాలు. ముగించేద్దాం. ఓం శాంతి. ఓం ప్రణామ్ గురుజీ. ప్రణామ్. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదాలు. ఓం నమస్తే గురుజీ, నమస్తే ధన్యవాదములు. గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే. ఓం నమస్తే గురూజీ, ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే గురూజీ, ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే గురూజీ, ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే ఓం నమస్తే ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం ఓం నమస్తే గురూజీ, ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే.